أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، لمبی آیت ہے. اس میں اللہ نے اپنی پہچان بتائی اور کہا کہ میں کیا ہوں، وہی اسی کا ذکر ہے. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی پالنہار رب ہے. اس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی عبادت کی جا سکے. اس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، اور وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے. کہا وہ خود ہی زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور نیند آنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. نیند آنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے پاس آنکھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی آنکھ سے پاک ہے. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا ہے جو میرے حکم کے بغیر میرے پاس آ کر کے کسی کی سفارش لے لے، کسی کی پیروی کر دے؟ کوئی نہیں. جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے یا کرے گا قیامت میں، اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے گنہگاروں کی بخشش کی سفارش کریں گے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم دے گا تب جا کر کے وہ سفارش کریں گے. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ نے فرمایا وہ اپنا علم کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنا علم کسی کو نہیں دیتا مگر جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا. یہ اللہ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ وہ اپنا علم کسی کو نہیں دیتا مگر جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. اور جسے چاہنے سے مطلب یہ ہے اللہ کے نبی، جتنے نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا علم اسے دیا. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور وہ زمین. اللہ کی جہاں تجلی پڑتی ہے، یعنی عرش جہاں پر اللہ کی تجلی ہے، وہ ایسی چیز، وہ کرسی ایسی چیز ہے جس کے اندر میں یہ زمین و آسمان ہے. کرسی کے اندر میں ہی زمین و آسمان ہے اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. کہاں وہ جو کرسی ہے اس کرسی کی حفاظت کرنا یا اس کرسی کی دیکھ بھال کرنا اس کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے. وہ اور وہی ہے بلند بڑائی والا، یعنی اللہ ہی ہے بڑی عظمت و شان والا. اللہ ہی ہے بڑی عظمت و شان والا. آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے. تو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے. اس نے بڑی محکم گرہ تھامی ہے جسے کبھی کھلنا نہیں ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کسی کو زبردستی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے دین میں. یعنی کسی بھی انسان کو جو مسلمان نہیں ہے اسے تلوار کی نوک پر یا بندوق کے نوک پر یا زبردستی یا پیسے دے کر کے اسے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اسے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. بس اس کے سامنے دین اسلام پیش کرنا ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کیا جا سکتا. اسی کا ذکر ہے کہ کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے. یعنی جو سیدھا راستہ تھا وہ گمراہی سے الگ ہو گیا. سیدھا راستہ جو تھا
वो उल्टे रास्ते से अलग हो गया। यानी अल्लाह ने खोल खोल करके बयान कर दिया कि ये सीधा रास्ता है और ये उल्टा रास्ता है, यानी ये जन्नत का रास्ता है और ये दोज़ख का रास्ता है। तो जो शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए, जो शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए, उसके लिए ही कामयाबी है। जो शैतान को ना माने, यानी जो सीधा रास्ता अल्लाह ने जो खोल करके बयान कर दिया उस पर चलेगा तो रहमान के रास्ते पे चलेगा और वही रास्ता जन्नत और सुकून का रास्ता है। और जो उल्टा रास्ता चलेगा वो शैतान के कहे पर चलेगा और वही रास्ता दोज़ख का रास्ता है, और वही रास्ता दोज़ख का रास्ता है। लेकिन जिसे अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी वो कभी शैतान के रास्ते पे नहीं चलेगा और उसने बड़ी मुहकम गिरह थामी जिसे कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनता और जानता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का फैसला करके रखा हुआ है, हर चीज का फैसला करके रखा हुआ है, और वो ऐसी गिरा है जिसे खुलना है नहीं। जिस चीज का फैसला हो गया वो हो गया, वो फैसला बदलेगा नहीं। तो ये अल्लाह की शान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि जमीन को कायम रखने वाला मैं हूँ, और कुर्सी ऐसी, जैसे अर्श का नाम सुनता है ना, अर्श, तो अर्श एक कुर्सी है, अर्श कुर्सी कहते हैं। वो कुर्सी इतनी बड़ी है जितने में आसमान और जमीन समा जाए, और उस कुर्सी की हिफाजत अल्लाह पर कुछ भारी नहीं। और अल्लाह को न तो नींद आती है न ऊँघ आती है, और अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई सिफारिश किसी की पैरवी नहीं कर सकता है। और जो कुछ है जमीन व आसमान में सब उसी का है, जो कुछ है जमीन व आसमान में सब उसी का है। और दीन इस्लाम में किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि जो मुसलमान हो गया अब वो कहे कि नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजा नहीं रखूंगा, मैं ज़कात नहीं दूंगा, नहीं, उसके साथ जबरदस्ती है, उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता, रोजा क्यों नहीं रखता, हज क्यों नहीं करता, ज़कात क्यों नहीं देता। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने तो जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे, ज़कात देते थे, वो ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि जो रसूल के जमाने में एक रस्सी देता था ज़कात के तौर पे, अगर वो रस्सी का भी इनकार करेगा ज़कात देने से तो मैं उसे जंग करूंगा। हजरत अबू बकर जब मुसलमान खलीफा बने, बादशाह बने, तो काफिरों से ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि काफिर तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो मुसलमान थे उसके साथ अगर छोड़ा तो खैर नहीं है। तो दीन में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। हाँ, लेकिन मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि काफिरों के सामने ऐसी शक्ल सूरत बना करके पेश करे, ऐसा रहन सहन, ऐसा उठना बैठना, ऐसा खाना पीना, कि वो खुद वो एहसास करे कि नहीं, ये मुसलमान अगर इतना अच्छा है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे, इनके नबी कितने अच्छे होंगे, और वो खुद ब खुद मुसलमान होता चला जाएगा, खुद ब खुद मुसलमान होता चला जाएगा। तो ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और कल क़यामत के दिन हम सब से पूछा जाएगा कि तुमने कितने लोगों को नेकी की दावत दी, कितने लोगों को नेकी की दावत दी और कितने को नहीं दिया। तो फिर उस वक्त हमारे पास क्या हिसाब, क्या जवाब होगा। हम तो किसी को खुद नेकी करते नहीं, तो दूसरे को क्या नेकी की दावत देंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारियों में से कि दीन इस्लाम को फैलाना, दीन इस्लाम को फैलाना हमारी जिम्मेदारियों में से। लेकिन हम खुद दीन इस्लाम पे नहीं है। हमारी शक्ल, हमारा रहना सहना, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, घर मकान, रहन सहन, हमारी बच्चियों का रहन सहन, वो पूरा हिंदुआना है। तो हिंदू देख करके क्या मुसलमान बनेगा। हिंदू देख करके गली में जाइए, गली, अच्छा आदमी के पास जगह है, बकरी को वो तो अंदर में कल के पास भी पेशाब करवा सकता है, सब रोड पे लाके पेशाब करवाता है। कोई काफिर आकर के देख करके मुसलमान होगा? वो तो जो भी आता वो भी नहीं आएगा। मुसलमानों का दरवाजे पे देखिए इतनी गंदगी लगी रहती है। मुसलमानों के दरवाजे पे देखिए एक बल्ब नहीं लगा पाते रोशनी के लिए। कैसे मुसलमान होगा दूसरा आदमी देखकर? कैसे? मान लीजिए रास्ता है, रास्ते पे आपका घर है, रास्ता अंधेरा रहता है, आप एक बल्ब लगा दे, एक बल्ब लगा दीजिए। मैं LED बल्ब लगा देगा 5 वाट 7 वाट का, तो महीने में मुश्किल से 5-7 रुपया बिल आएगा। लेकिन 1 महीने तक रोशनी तो लोगों को मिलेगी ना। अगर वो नियत कर लेगा कि मैं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, तो उसको सवाब भी मिल जाएगा और उसके दरवाजे खुद भी रोशन रहेंगे। लेकिन काम ऐसा ही नहीं। तो मुसलमान क्या, काफिर क्या मुसलमान बनेगा? काफिर सोचता है इससे अच्छा तो हम खुद है। समझ रहे?